ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኮንዞን ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? የዛሬው ክላሳችን ተጀምሯል። የዛሬው ክላሳችን የሚሆነው ደግሞ ኢኮኖሜትሪክስ 1 ቻፕተር 2 የመጨረሻው ሌሰን ወይም ሌሰን 6 ነው። it is about methods of testing significance። እንግዲህ ባለፈው እንደምታስታውሱት the three most commonly used methods of testing significance የሚለውን ራፍሊ ለማየት ሞክረናል። እነሱም ስታንዳርድ ኤረር ቴስት፣ ስቱደንትስ ቴስት ኤንድ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ይባላሉ። ዛሬ ደግሞ እያንዳንዱ እንደ ድራይቭ እንደምናደርግና ዊዝ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። የኮንዞን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቁ ቤተሰብ ናችሁ ደግሞ የደወል ምልክቱን ብትጫኑ በየቀኑ የምለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሷችኋል። ቪዲዮውን ከወዳችሁት ላይክ አድርጉት። ሌሎች እንደርሱ ደግሞ ሼር ብታደርጉት ደስ ይለኛል። በመቀጠል ቀጥታ ወደ ሌክቸሩ እናመራለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ the most commonly used to test significance ለማድረግ የመጀመሪያው ስታንዳርድ ኤረር ቴስት የሚባል ነው ብለናል። ሶ ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ኮንሴፕቱና ፐርፐዙ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ the standard error test help determine if the estimated regression coefficient which are alpha and beta are statistically different from 0. ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ለምን ያገለግለናል ማለት ነው? the estimated regression coefficients የሚባሉት አልፋ ሃት እና ቤታ ሃት ስታቲስቲካሊ ከዜሮ መለየታቸውንና አለመለየታቸውን ዲተርማይን ለማድረግ ያገለግለናል። ፐርፐዙ to test whether the sample may come from a population where the true parameter is 0. ምን ቴስት ያደርግልናል? whether the sample may come from a population where the true parameter is 0. so the null hypothesis ምን ይሆናል ማለት ነው? h not beta is equal to 0 which means x has no effect on y, and the alternative hypothesis h1 beta differ from 0 which means x statistically affects y. x statistically affects y ይሆናል ማለት ነው። standard error measures the variability or uncertainty of the estimated coefficient. standard error ምን ሜዠር ያደርግልናል? the variability or uncertainty of the estimated coefficient ሜዠር ያደርግልናል ማለት so standard error of alpha hat is equal to square root of variance of beta hat comma standard error of alpha hat which is equal to square root of variance of alpha hat ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃትን ስንፈልግ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫሪያንስ ኦፍ ቤታ ሃት እናደርጋለን። የስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ ስናገኝ ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ ሃት አድርገን እናገኛለን ማለት ነው። ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ለመጠቀም ኢኮኖሚክ ኢንተርፕሪቴሽኑ ምንድነው? ኢፍ ቤታ ሃት ኢዝ ኢንሲግኒፊካንት ቤታ ሃት ኢንሲግኒፊካንት ከሆነ which means 0 ከሆነ ማለት ነው x does not influence y. x does not influence y which means y ምን ይሆናል ማለት ነው? አልፋ ይሆናል። y is equal to አልፋ ይሆናል። there is no relationship between the dependent variable y and the explanatory or the independent variable x ማለት ነው። if beta is significant beta significant ከሆነ change in x affects y which leads to x is an important explanatory variable. x is an important explanatory variable ማለት ነው። ይህን ካየን ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀሩን ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ተጠቅመን ቴስት ኦፍ ሲግኒፊካንሱን ቸክ ለማድረግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀሩን ስናይ ስቴፕ 1 ምንድነው? ኮምፒውት ዘ ስታንዳርድ ኤረርስ ኦፍ ዘ ሪግሬሽን ኮኤፊሺየንት። የመጀመሪያው ስቴፕ ዘ ስታንዳርድ ኤረርስ ኦፍ ዘ ሪግሬሽን ኮኤፊሺየንት መፈለግ ነው። ዘ ሪግሬሽን ኮኤፊሺየንት ሲባል አልፋ ሃት እና ቤታ ሃት ናቸው። ስለዚህ የአልፋ ሃት እና የቤታ ሃትን ስታንዳርድ ኤረር መፈለግ ነው። ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ቅድም እንዳየነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫሪያንስ ኦፍ ቤታ ሃት ነው። ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ ሃት ማለት ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ ሃት ይሆናል ማለት ነው። So after computing the standard errors of the regression coefficients, the next step is that compare the coefficient with its standard error using the decision rule. እንግዲህ standard error of beta hat እና standard error of alpha hat ካገኘን decision rule ምን እናደርገዋለን? ኮኤፊሺየንቱን ከስታንዳርድ ኤረር ጋር ኮምፔር እናደርግና decision rule እንወስዳለን። if standard error of beta hat over 2 greater than 1
accept h not accept h not which means insignificant ነው ማለት ነው። ቤታ insignificant ነው ማለት ነው። ስለዚህ y is equal to alpha ነው። no x has no effect on y. the dependent variable is not influenced by the explanatory variable. ወይንም the independent variable has no effect on the dependent variable ማለት ነው። but if standard error of beta hat over 2 less than 1 reject h not which means significant ነው ማለት ነው። significant ነው ማለት ነው። significant ከሆነ ደግሞ x the dependent variable x has an effect on the independent variable x has an effect on the dependent variable y ማለት ነው። ስለዚህ ዲሲሽን ሩላችን ይሄ ነው። ሶስተኛው እንደዚህ ካደረግን ዲሲሽን ሩልን ሲግኒፊካንት እና ኢንሲግኒፊካንት መሆኑን ከለየን በኋላ ወይንም h ኖትን ሪጀክት እና አክሴፕት ማድረግን ከለየን በኋላ ኢንተርፕሬት ዘ ሪዛልት ኢኮኖሚካሊ ሪዛልቱን ኢኮኖሚካሊ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ኢንተርፕሬት እናደርጋለን። ሪጀክት h ኖት ማለት ነው ቤታ ሃት ኢዝ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። ሪጀክት h ኖት ማለት ቤታ ሃት ኢዝ ሲግኒፊካንት which means x affects y keep variable in the model h ኖትን አክሴፕት ካደረግንስ ቤታ ሃት ኢዝ insignificant which means x does not affect y so can remove variable from the model. ቬሪየብሎችን ከሞዴሉ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ለምን? ምክንያቱም the independent variable or the explanatory variable does not have any effect on the dependent variable ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር መጀመሪያ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ዘ ሪግሬሽን ኮኤፊሺየንት ዲተርማይን እናደርጋለን። ከዛ መቀጠል ኮምፔር ዘ ኮኤፊሺየንት ዊዝ ስታንዳርድ ኤረር ዊዝ ዘ ዲሲሽን ሩል እናደርጋለን። ሶስተኛ ኢንተርፕሬት ዘ ሪዛልት ኢኮኖሚካሊ ሲምፕል የሆነ ፕሮሲጀር ማለት ነው። ይችን ከያዛችሁ እውነት ለመናገር ሌላው ነገር እዳው ገብስ ነው። ምንም ሲጀመር ስለዚህ ነገር ማበብ አይጠበቅባችሁም። ከዚህ የምንወስደው ኖት ምንድነው? this test is an approximately of the t-test ይሄ የt-test approximation ነው። so usually conducted at two-tailed test at a 5% significance level ጋር just approximation ነው ማለት ነው። የስታንዳርድ ኤረር ቴስት ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ስናይ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ሰፕላይ ፈንክሽን n is equal to 30 ሳምፕሉ 30 የሆነ ሰፕላይ ፈንክሽን q is equal to 120 plus 0.6 p plus e and the standard error of beta hat ወይም ስታንዳርድ ቤታ ሃት በዚህ ጊዜ ስንት ነው? 0.6 ነው። so the standard error of beta hat is equal to 0.025 ስለዚህ ቴስት አርግ ነው ስታንዳርድ ኤረር ቴስት። ይሄን ኤግዛምፕል ተጠቅመህ ቤታ ሃት ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው አይደለም የሚለውን ቴስት አርጉ ነው። ፈተናም ልክ እንደዚህ ነው የሚወጣው። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ብለናል? ስታንዳርድ ኤረሩን ምን ማድረግ ነው? ኮምፒውት ማድረግ ነው። ኮምፒውት ዘ ስታንዳርድ ኤረር ሬሽዮ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ኦቨር ቤታ ሃት ኦቨር 2 ብለን የለ? አዎ። ስለዚህ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ስንት ነው? 0.025 ነው። ቤታ ሃት ስንት ነው? 0.6 ነው ሲካፈል ለሁለት። ስለዚህ ስንት ነው? 0.025 ዲቫይድ ባይ 0.3 which is equal to 0.083 ይሆናል ማለት ነው ስታንዳርድ ኤረር ሬሽዮ። ሁለተኛው አፕላይ ዘ ዲሲሽን ሩል ነው። 0.083 less than 1 ከአንድ ያንሳል። ከአንድ ካነሰ ስለዚህ እቺ ኖት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሪጀክት እናደርጋለን። ቤታ ሃት ኢዝ statistically significant at 5% significance level. At 5% significance level 0.083 ከ0.05 ይበልጣል። ስለዚህ እቺ ኖት ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ሶስተኛው ኢኮኖሚክ ኢንተርፕሪቴሽኑ ፕራይስ ፒ ሃዝ ሲግኒፊካንት ኢፌክት ኦን ኳንቲቲ ዲማንድድ ኪው ነው ማለት ነው። ፕራይስ ፒ ሃዝ significant effect on quantity demand q. The null hypothesis b beta is equal to 0 is rejected which means change in p cases change in q ማለት ነው። እዚህም ወስዶ ኖት this standard error test is simple but approximate simple ነው ነገር ግን approximate ነው። for more precise testing student test is recommended. more precise test ከሆነ ደግሞ student test recommend ይደረጋል። ስለዚህ እስካሁን ያየነው ስለ ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ነው ማለት ነው። ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ምንድነው አለን? ጥቅሙ ምንድነው አለን? ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀሩ ምን ይመስላል አለን?
ከዛ በኋላ ኑሜሪካል ኤግዛምፕል አየን። ሲምፕል። ሁለተኛው ስቱደንት ቲ-ቴስት የሚባለው ነው። ስቱደንት ቲ-ቴስት አሁንም የስቱደንት ቲ-ቴስት ፐርፐዝ ኤንድ ኮንቴክስቱን እኔ ፐርፐዝ ኤንድ ኮንሴፕቱን ስናይ ፐርፐዙ ምንድን ነው? ቱ ዲተርማይን ኢፍ ኤስቲሜትድ ኦኤልኤስ ኮኤፊሽንት አልፋ ሃት ኤንድ ቤታ ሃት አር significantly differ from 0. The OLS coefficients alpha hat and beta hat statistically significantly differ from 0 መሆናቸውን ዲተርማይን ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ማን? ስቱደንት ቴስት። It also helps to evaluate whether the independent variable truly affects the dependent variable የሚለውንም ኢቫሉዌት ለማድረግ ይጠቅመናል ማን? ስቱደንት ቴስት። ሃይፖቴሲሱ ፎር ስሎፕ ፓራሜትር ቤታ null hypothesis h naught beta is equal to 0, which means no effect of x on y, and the alternative hypothesis h1 beta differ from 0, which means x significantly affects y የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፎር ስሎፕ ፓራሜትር ቤታ ነው። ፎር ኢንተርሴፕት ፓራሜትር አልፋ ደግሞ h naught alpha is equal to 0, which means intercept has no effect, and h1 alpha differ from 0, intercept is significant, which means intercept has effect የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ካየን ፎርሙላስ ፎር ቲ ቫልዩ ኤንድ ኦኤልኤስ ኤስቲሜተር የቲ ቫልዩ ፎርሙላ ምንድነው? ቲ ቫልዩ ኦፍ ቤታ ሃት is equal to ቤታ ሃት ማይነስ ቤታ ኖት ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ይሆናል። ይሄ ቲ ቫልዩ ኦፍ ቤታ ሃት። የቲ ቫልዩ ኦፍ አልፋ ሃት ደግሞ አልፋ ሃት ማይነስ አልፋ ኖት ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ ሃት ይሆናል ማለት ነው። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን ዲኤፍ ኤን ማይነስ ኬ ነው where n is the sample size and k is the number of parameter ነው። ስለዚህ ስታንዳርድ ስቱደንት ቴስት ተጠቅመን ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ዲፈር ፍሮም 0 መሆናቸውን ፓራሜትሮቹ ወይንም the independent variable has true effect on the dependent variable የሚለው ዲተርማይን ለማድረግ ስታንዳርድ ኦፍ ዘ ኮኤፊሺየንቶችን እንፈልጋለን። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደም ይኖረናል። በሱ መሰረት ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ምን ይዘው ኪ ኮንሴፕት ምንድነው? ኪ ኮንሴፕታችን ምንድነው? any linear combination of normally distributed variable is itself normally distributed, justifying the use of this test for OLS estimators። ምን አለ? any linear combination of normally distributed variable itself ምን መሆን አለበት? normally distributed መሆን አለበት። ምን ለማድረግ? justifying the use of that test for OLS estimators ማለት ነው። so OLS estimators ማለት ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቴስቲንግ ፕሮሲጀሩን ስናይ ስቴፕ 1 ኮምፒውት ቫልዩ ወይም ቲ ስታር መፈለግ ነው። ቲ ስታር ኢዝ ኢኳል ቱ ቅድም እንዳየነው ቤታ ሃት ማይነስ 0 ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት አሱሚንግ ኤች ኖት ቤታ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ብለን ማለት ነው። ስቴፕ 2 ሰሌክት ሲግኒፊካንስ ሌቨል አልፋ። ኮመን ቾይዛችን 5% እና 1% ነው። ጀስት 0.05 እና 0.01 አልፋ ምንድነው? ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ታይፕ 1 ኤረር ሪጀክቲንግ ኤ ትሩ ነል ሃይፖቴሲስ ነው። ስቴፕ 3 ደግሞ ዲተርማይን ቴል ታይፑን ዲተርማይን ማድረግ ነው። ይሄ ቴል ቱ ቴልድ ሊሆን ይችላል፣ ዋን ቴልድ ሊሆን ይችላል። ቱ ቴል ቴስት h1 is equal to beta differ from 0 divided a by 2 for critical t, and one tail test ከሆነ ደግሞ h1 beta greater than 0 or beta less than 0 use full alpha። ቱ ቴልድ ከሆነ ከ0 ዲፈር ፍሮም ይሆናል። ነገር ግን ክሪቲካል ቫልዩ በሁለቱም ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ዲቫይድ ባይ 2 ማለት ነው። ዋን ቴልድ ከሆነ ቤታ ከ0 ወይ ሊበልጥ ይችላል ወይ ሊያንስ ይችላል። አልፋን ፉል እንጠቀማለን ማለት ነው። ለወታ እናካፍላት። አራተኛው ስቴፕ ዲተርማይን ክሪቲካል ቲ ቫልዩ ቲሲ ቲ ክሪቲካል የምትባለው ዲተርማይን ቲ ቫልዩ ወይም ቲ ክሪቲካል ፍሮም ቲ ቴብል ያው ስታቲስቲክ ፎር ኢኮኖሚክስ ታውቁታላችሁ። ቲ ቴብል ዩዚንግ አልፋ ኦቨር 2 ቲ ቴልድ ኤንድ ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን n ማይነስ ኬ። ስለዚህ ስታንዳርድ ስቱደንት ቴስት ተጠቅመን ቴስት እናደርግ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀሩ ይሄ 4 ነው። እነዚህን ይመስላል ማለት ነው። ዲሲሽን ሪላችንና ኢንተርፕሪቴሽናችን ስናይ ዲሲሽን ሪልና ኢንተርፕሪቴሽናችን ስናይ አምስተኛው ስቴፕ መሆን ይችላል ማለት ነው።
ምንድነው? ይሄው አምስተኛው ስቴፕ ኮምፔር ኮምፒውተር ቲ ዊዝ ቲ ክሪቲካል ቲ ኢፍ ቲ ግሬተር ዛን ቲ ክሪቲካል ቲ ከቲ ክሪቲካል ከበለጠ ሪጀክት ኖት which means ቤታ is statistically significant if t less than t critical t ደግሞ ከቲ ክሪቲካል ካነሰ accept ኖት ቤታ is statistically insignificant ኢኮኖሚክ ኢንተርፕሪቴሽኑ ምንድነው ስናይ ሲግኒፊካንት ቤታት ማለት ቲ ከቲ ክሪቲካል ከበለጠ ወይም እችነቱን ሪጀክት ስናደርግ ማለት ነው ኤክስ ሃዝ ሜዠረብል ኢምፓክት ኦን ወይ ማለት ነው ኢንሲግኒፊካንት ቤታት ማለት which means ቲ ለዛን ከቲ ክሪቲካል ወይም እችነቱን አክሴፕት ስናደርግ ነው ኤክስ ዳዝ ኖት ኢንፍሉዌንስ ዋይ which means may remove from the model ማለት ነው እዚህም ነው ወስዶኖት ምንድነው this method is more precise than the standard error test student test ከስታንዳርድ ኤረር ቴስት ሲነጻጸር more precise ነው used for both slope point intercept in simple regression በሲምፕል ሪግሬሽን ጊዜ ደግሞ ስሎፑንም ኢንተርሴፕቱንም አልፋንም ቤታንም ማለት ነው ኤስቲሜት ቼክ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው and it works under the assumption that residuals are normally distributed ነገር ግን residuals are normally distributed በሚለው assumption መሰረት ነው የሚሰራው ማለት ነው ለምሳሌ ቪዥዋል ሰጀሽን ከፈለጋችሁ just show bell curve with plus or minus t critical shaded and highlighted acceptance and rejection origin አርጋችሁ ስታቲስቲክ ፎር ኢኮኖሚስት ላይ ባለው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ስናይ given sample size n is equal to t የሆነ sample size ቢኖርና estimated consumption function c is equal to 100 plus 0.7x plus e and standard error of beta hat is 0.1 ያዙልኝ sample sizeአችን n 20 ነው estimated consumption functionአችን c is equal to 100 plus 0.7x plus e ተሰጥቷል and standard error of beta hat is 0.1 ነው ስለዚህ ቴስት አድርጎ ነው ሲግኒፊካንሱ ስቴፕ 1 ምንድነው compute t valueን ኮምፒውት እናድርግ t value ኮምፒውት ስናደርግ አልፋ is equal to 0 በሚለው አሰምሽን ወይም ቤታ is equal to 0 በሚለው አሰምሽን ማለት ነው ለኢንተርሴፕቷ t star is equal to beta hat minus 0 over standard error of beta hat which is equal to 0.7 over 0.1 approximately 3.3 ይሆናል ማለት ነው ስቴፕ 2 ምንድነው ዲተርማይን ሲግኒፊካንስ ሌቨል ኤንድ ቴል ሲግኒፊካንስ ሌቨል እና ቴሉን ዲተርማይን ማድረግ አልፋ ስንት ነው 0.05 ነው ቱ ቴል ዲቭ እንጠቀም አልፋ ኦቨር 2 0.025 ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን ስንት ነው n - 2 ነው n ስንት ነው 20 ነው ስለዚህ n - 2 18 ይሆናል ማለት ነው ስቴፕ 3 ክሪቲካል ቲ ቫልዩ ቲ ክሪቲካል ፍሮም ዘ ቴብል እንፈልግ ቲ ክሪቲካል 2.1 ነው ስቴፕ 4 ቲ ክሪቲካልን እና ቲ ካልኩሌትድን ቲ ቫልዩን ኮምፔር ማድረግ ነው ቲ ካልኩሌትድ ስንት ናት 3.33 ነች ቲ ክሪቲካል 2.1 ነች ስለዚህ 3.33 ከ2.1 ወይም ቲ ካልኩሌትድ ከቲ ክሪቲካል ምን ይሆናል ይበልጣል ስለዚህ እችነቱን ምን እናደርጋለን ሪጀክት እናደርጋለን ኮንክሉዥናችን ምንድነው ቤታ hat is equal to 0.7 is statistically significant ነው ኢንተርፕሬቴሽኑ ደግሞ change in x significantly affects consumption ያውም በ7% visual suggestion include a diagram showing t star on the t distribution with reject region ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ሜተድ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሜተድ ነው ታስታውሱ ከሆነ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሜተድ ነው ሶስተኛ ነው ማለት ነው why confidence interval is ci important confidence interval method ci ለምን important ሆነ after estimating parameters alpha hat intercept and beta hat slope in OLS rejecting h naught
ቤታ is equal to 0 does not mean the estimate equals the true population parameter። እንግዲህ ፓራሜትሮችን አልፋትንና ኢንተርሴፕቱን ወይንም ቤታትና ወይም ስሎፑን OLS ተጠቅመን estimate ካደረግን በኋላ እቺ ኖት ቤታ is equal to 0 ሪጀክት አደረግን ማለት doesn't mean the estimate equals to the true population parameter ማለት አይደለም። So confidence interval helps us quantify uncertainty and define a range within which the true parameter is likely to lie with specified probability። ስለዚህ confidence interval ለምን ያገለግላል ማለት ነው? It helps us to quantify uncertainty and define a range which the true parameter is likely to lie with the specified probability ማለት ነው። ከኮንፊደንስ ኢንተርቫል ጋር የተያዙ ከአይዲያዎች ለምሳሌ confidence interval is a range around the sample estimate with specified level of confidence። confidence interval ማለት ነው is a range around the sample estimate ነው with specified level of confidence ነው። confidence level ማለት commonly 95% means ማለት ነው። ለምሳሌ confidence interval 95% ማለት if we repeated sampling multiple times 95% of constructing confidence interval would contain the true parameter ማለት ነው። The remaining 5% probability represents the chances that the true parameter falls outside the confidence interval። confidence interval 95% ማለት if we repeat sampling multiple times 95% of constructed confidence intervals would contain the true parameter ማለት ነው። The remaining 5% probability represents the chances that the true parameter falls outside the confidence interval ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ኢንተርፕሪቴሽኑ ደግሞ confidence interval allows economists to understand how reliable an estimate is for policy or decision making። confidence interval ሲአይ ኢኮኖሚስቶችን how reliable an estimate is for policy or decision making የሚለውን እንዲረዱ አንደርስታንድ እንዳደርጉ ያግዛቸዋል ማለት ነው። formulas for confidence interval in OLS ስናይ በOLS የኮንፊደንስ ኢንተርቫል ፎርሙላ ወይም ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሲጀር ስናይ የመጀመሪያው ኮምፒውት ቲ ስታቲስቲክስ ፎር ስሎፕ ቤታ ሃት ነው። የቤታ ሃትን ቲ ስታቲስቲክስ ኮምፒውት ማድረግ ቲ ስታር ኢዝ ኢኳል ቱ ቤታ ሃት ማይነስ ቤታ ኖት ዲቫይድ ባይ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት። ይሄ ቲ ስታቲስቲክስ ነው። where ቤታ ኖት hypothesized value usually 0 standard of beta hat ነው። df ማለት degree of freedom n minus k number of estimated parameter ነው። k number of estimated parameter ነው። n number of observation ነው። step 2 transform to confidence interval formula pr interval ይሆናል minus tc less than t calculated less than t critical which is 1 minus ይሆናል። step 3 confidence interval in terms of beta hat ደግሞ confidence interval is equal to beta hat minus tc እና beta hat minus tc times standard error of beta hat እና beta hat plus tc standard error of beta hat ይሆናል ማለት ነው። tk ማለት is the critical value from t distribution corresponding to the chosen confidence level alpha ማለት ነው። tk ማለት ነው the critical value from the t distribution corresponding to chosen confidence level alpha ማለት ነው። ኢንተርፕሪቴሽኑ ምንድነው? this interval contains the true beta with probability 1 minus a ማለት ነው። 1 minus a ማለት ነው ማለት ይህን ካየን step by step procedure to construct ሲያይ አንደኛ estimate beta hat and its standard error of beta hat from the sample ከሳምፕሉ beta hat እና standard error of beta hat መፈለግ estimate ማድረግ ነው። ሁለተኛው select confidence interval ን select ማድረግ usually 95% ነው የሚመረጠው which means alpha is equal to 0.05 to tailed ሲሆን ደግሞ alpha over 2 0.025 ይሆናል። ሶስተኛው determine degree of freedom ነው df is equal to n minus k n number of observation ነው k ደግሞ estimate የሚደረጉት ፓራሜትሮች ብዛት ነው። አራተኛ
ፋይንድ ቲ ቫልዩ ወይም ቲ ካልኩሌትድ ፍሮም ቲ ቴብል ዩዚንግ አልፋ ኤን ዲኤፍ። ይቅርታ ቲሲ ማለት ቲ ቴብሏ ነች። አምስተኛው ኮንስትራክት ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ነው። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል is equal to ቤታ ሃት ማይነስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ማይነስ ቲሲ ታይምስ ቲሲ ኮማ ቤታ ሃት ፕላስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ፕላስ ቲሲ። ቤታ ሃት ፕላስ ኦር ማይነስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ፕላስ ታይምስ ቲሲ ማለት ነው። ይህ እንትን ሲል ቤታ ሃት ማይነስ ሲበተን ማለት ነው። ቤታ ሃት ማይነስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲሲ እና ቤታ ሃት ፕላስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲሲ በሁለቱ መካከል ማለት ነው። ዲሲሽን ሩላችን ስድስተኛው ስናይ ኢፍ ሃይፖታይዝድ ቤታ ኖት ላይዝ ኢንሳይድ ሲአይ ቤታ ኖት በሲአይ ኢንሳይድ ላይ ካደረገ አክሴፕቴጅ ኖት ፓራሜትር ስታቲስቲካሊ ኢንሲግኒፊካንት ኤንድ ኢፍ ቤታ ኖት ላይዝ አውትሳይድ ሲአይ ቤታ ኖት ደግሞ አውትሳይድ ሲአይ ላይ ካደረገ ሪጀክቴጅ ኖት ዊች ሚንስ ፓራሜትር ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። ፓራሜትር ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። አድቫንቴጅ ኦፍ ሲአይ ሜተድ ስናይ የኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሜተድ አድቫንቴጅ ስናይ ፕሮቫይድ ቦድ ኤስቲሜት ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ፕላውሲብል ቫልዩ ኤስቲሜትድ ኤንድ ሬንጅ ኦፍ ፕላውሲብል ቫልዩ ምን ያደርጋል? ለሁለቱም ፕሮቫይድ ያደርጋል። ኦፈር ሞር ኢንፎርሜሽን ዛን ጀስት ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ከሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ በዘለለ ደግሞ ሞር ኢንፎርሜሽን ምን ያደርግልናል? ኦፈር ያደርግልናል። ኤንድ ኢዝ ዩስፉል ፎር ፖሊሲ ኤንድ ፕራክቲካል ዲሲዥን ሜኪንግ ለፖሊሲ ሜኪንግ እና ለፕራክቲካል ዲሲዥን ሜኪንግ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ይጠቅማል፣ ያገለግላል፣ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። ይህን ካየን ኑሜሪካል ኤግዛምፕል እኔ ጀስት ስታንዳርድ ኤረር ቴስት ስቱደንት ቴስት እንዳየነው ኑሜሪካል ኤግዛምፕል ስናይ ለምሳሌ ሪግሬሽን ላይን ኮንቴንስ ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን ቲዮኒ ኤንድ ዘ ሪግሬሽን ላይን ኢዝ ጊቨን ባይ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ 128.5 ፕላስ 2.88 ኤክስ ፕላስ ኢ ኤንድ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ኢዝ ኢኳል ቱ 0.85 ዋይ የተባለው ሞዴል 128.5 ሲደመር 2.88 ኤክስ ፕላስ ኢ ኤንድ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃቱ 0.85 ነው ቢል ቴስት አድርጎ ነው። ስቴፕ 1 ቹዝ 95% ኮንፊደንስ ሌቭል ቱ ቴል ዲ ቴስት የሆነ 5% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሌቭል ያለው ቹዝ ማድረግ ነው። ሶ አልፋው ምን ይሆናል? 0.05 አልፋው ኦቨር 2 ቱ ቴል ዲ ስላለን 0.025 ይሆናል። ዲግሪ ኦፍ ፍሪደማችን ስንት ነው? ኤን ማይነስ ኬ አይደለ? አዎ ሁለት ናቸው። አሁን ቤታ ሃትና አልፋ ሃትን ነው ስሎፕ ፓራሜትር እና ኢንተርሴፕት ፓራሜትር ነው ኤስቲሜት የምናደርገው። ስለዚህ ኤን ማይነስ ኬ ኤን 20 ነው። 20 ማይነስ ኬ 18 ይሆናል። ቲሲ ወይም ቲ ቴብሏ 2.1 ነች አት 95% ኮንፊደንስ ሌቭል ማለት ነው። እነዚህን ከያዘን ስቴፕ 2 ኮንስትራክት ኮንፊደንስ ኢንተርቫል። ኮንፊደንስ ኢንተርቫልን ኮንስትራክት ማድረግ ነው። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ደግሞ እንደ ኮንስትራክት እንደሚደረግ አይተናል። ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ኢዝ ኢኳል ቱ ቤታ ሃት ፕላስ ኦር ማይነስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲሲ ነው ብለናል። ዊች ሚንስ ቤታ ሃት ፕላስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲሲ ኮማ በሁለቱ መካከል ቤታ ሃት ማይነስ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ታይምስ ቲሲ ወይም አቃይራቸው። ስለዚህ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ኢዝ ኢኳል ቱ ቤታ ሃት 2.88 ኤክስ ኮኤፊሽንት ማለት ነው 2.88 ፕላስ ኦር ማይነስ 0.85 ታይምስ 2.1 ይሆናል። ኢኳል ቱ 2.88 ፕላስ ኦር ማይነስ 1.79 ኢኳል ቱ 1.09 እና 4.67 በሁለቱ መካከል በ1.09 እና በ4.67 መካከል መገኘት አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው ስቴፕ 3 ቴስት ሲግኒፊካንስ ኦፍ ቤታ ሃት ነው። የቤታ ሃትን ሲግኒፊካንት ቴስት ማድረግ ነው። ኤች ኖት ምንድን ነው? ቤታ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ዊች ሚንስ አውትሳይድ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ነው። ዲሲሽናችን ሪጀክት ኤች ኖት ዊች ሚንስ ቤታ ሃት ኢዝ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው። ስለዚህ አሁን ቤታ ሃታችን ስንት ነው? 2.88 ነው። 2.88 ደግሞ በ1.09 እና በ4.67 መካከል ይገኛል። ስለዚህ ዲሲሽናችን ምንድነው ማለት ነው? ቤታ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ወይም አውትሳይድ ሲአይ የሚለው ሪጀክት እናደርግና ሪጀክት አድርገን ኤች ዋንን ኦልተርኔቲቭን አክሴፕት እናደርጋለን። ስለዚህ ኤች ሪጀክት ኤች ኖት
ወይም ቤታ ኢዝ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ይሆናል ማለት ነው። ኢንተርፕሪቴሽኑ ምንድነው? ዘ ትሩ ስሎፕ ላይክሊ ላይስ ቢትዊን 1.09 ኤንድ 4.67 ማለት ነው። እውነትም ላይ አድርጓል 2.88 በ1.09 እና በ4.67 መካከል ስለሚገኝ ኤንድ ኤክስ ሃዝ ሲግኒፊካንት ፖዚቲቭ ኢፌክት ኦን ዋይ ኤክስ ሲግኒፊካንት የሆነ ፖዚቲቭ ኢፌክት ዋይ ላይ አለው። ኤንድ ሲአይ ፕሮቫይድስ ቦዝ ማግኒቱድ ኤንድ ሪላያቢሊቲ ኦፍ ዘ ኤስቲሜትር። አሁን ፖዚቲቭ ነው ሳይኑ አይደለ? አዎ። ስለዚህ ምን ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ምን ፕሮቫይድ አደረግልን ማለት ማግኒቱድንም ሪላያቢሊቲውንም ሲግኒፊካንቱ ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሆነ ሲግኒፊካንት ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ ሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ፕሮቫይድስ ቦዝ ማግኒቱድ ኤንድ ሪላያቢሊቲ ኦፍ ዘ ኤስቲሜትድ ኢፌክት ማለት ነው። በዚሁ ኢኮኖሜትሪክስ 1 ቻፕተር 2 በዚሁ እናጠናቃለን። ቀጣይ በቻፕተር 3 እንገናኛለን። እስከዛ የኮንሶን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ አስቀምጡልኝ። በጥያቄያችሁ መሰረት እመልሳለሁ።